हाँ जी, सत श्री अकाल जी। वैलकम टू इन्फो पंजाब चैनल पर तुहाडा स्वागत है। अज के इस वीडियो में आप गल करन जा रहे हैं हाउ टू फिल ऑनलाइन ACR ऑन ई पंजाब पोर्टल। ई पंजाब पोर्टल के स्टाफ लॉगिन में जाके आप अपनी जो ACR है उसनों ऑनलाइन किवें फिल करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि विभाग की हिदायतों के अनुसार इस साल तो जो ACRs ने वो ऑनलाइन भरिया जाएगियां। हत्थी जो काम आप करते हैं उस काम तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। सो इस काम के तुहानूं सारी जानकारी दी जाएगी, पर आपको रिक्वेस्ट है कि इस चैनल में जिसका नाम है इन्फो पंजाब इसनूं सबसक्राइब जरूर कर लियो और नाल बने बैल आइकन दबा दिओ। ये नाल साडे वालों एक ग्रुप तैयार किए गए हैं, टैलीग्राम ग्रुप और WhatsApp ग्रुप। तुसीं इन्हां दोनों ग्रुप्स नूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन कर लियो, ताकि तुहानूं किसी भी तरह की ऑनलाइन वर्क में प्रॉब्लम आती है या किसी भी तरह की समस्या आती है उन्हों का सोल्यूशन उसी ग्रुप में तुरंत कर दिता जाता है। सो हुण आपां अगे चलते हैं। सब तो पहले आप गल करते हैं इंपॉर्टेंट डॉकूमेंट्स रिक्वायर्ड। सो कई बार की होंदा कि आप ऑनलाइन काम करन बैठते हैं तो सामने कुछ इस तरह डॉकूमेंट मंग ले जाते हैं जो अपने को अवेलेबल नहीं होंगे, जिसके कारण आपको उठना पैंदा है। सो सब तो पहले तुसीं जो जरूरी डॉकूमेंट ने ऑनलाइन ACR भरन लगे तुहानूं जरूरत पवेगी, तुसीं इन्हां डॉकूमेंट्स नूं अपने कोल रख लो। तो सब तो पहले तुहानूं चाहिए जी पैन नंबर। तुसीं अपना पैन नंबर याद हो, पैन नंबर कोले लिख के रख लो। दूसरे नंबर पर है जी प्रान और GPF नंबर। अगर तुसीं GPF नंबर हो तो अपना GPF नंबर, GPF वाले टीचर अपना GPF नंबर लिख लैन और प्रान नंबर वाले टीचर अपना जो है प्रान नंबर लिख लैन। इस तो अलावा तुहानूं अपनी ग्रेड पे और बेसिक पे पता होनी चाहिए है, और ग्रेड पे और बेसिक पे नूं पता कर लिए तुसीं अपना 2 नंबर फॉर्म भी चैक कर सकते हो, या फिर जो EHRMS पोर्टल है वो जाके भी तुसीं इसनूं चैक कर सकते हो। सो वीडियो में मैं तुहानूं दसूँगा कि तुसीं किस जगह तो अपनी ग्रेड पे और बेसिक पे देख सकते हो। इस तो अगला जी सीनियोरिटी नंबर। तुहानूं अपना सीनियोरिटी नंबर पता होना चाहिए वा, क्योंकि पूरे पंजाब के टीचरों का एक सीनियोरिटी नंबर बनया होया है जो समय समय पर बदलता भी रहता है। सो अगे है जी अदर डिटेल्स की चाहिए ने। तुहानूं अपना लीव रिकॉर्ड पता होवे, तुसीं किन्नियां सैशन दौरान किन्नियां छुट्टियां मैडिकल किन्नियां अर्न लीव लईआं ने और किन्नियां तुसीं HNC छुट्टियां लईआं ने, ये तुहाडे कोल लिखियां होनियां चाहिए ने। इस तो अलावा तुहानूं तुहाडा जो रिजल्ट है, तुहाडी क्लास का जो रिजल्ट है जिस सैशन तुसीं ACR फिल कर रहे हो उन्होंने सैशनों के रिजल्ट तुहानूं पता होने चाहिए कि तुहाडा रिजल्ट 100% आया सी या इस तो घट आया सी। इस तो अलावा तुहानूं अपना IHRMS कोड भी पता होना चाहिए वा, क्योंकि मैं पहले ही तुहानूं दस्सिया कि अगर तुसीं अपनी बेसिक पे पता करनी है तो तुसीं अपना EHRMS पोर्टल खोल के उत्थों चैक कर सकते हो कि तुहाडी बेसिक पे कितनी है। सो EHRMS पोर्टल भी उस समय खुलेगा जो तुहानूं अपनी जो है पासवर्ड और ID पता है। इस तो अलावा तुहानूं अपनी स्टाफ लॉगिन ID भी पता होनी चाहिए है, तां ही तुसीं स्टाफ लॉगिन ID खोल के तुसीं अपना काम कर सकते हो। सो एक बार फिर तो रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाके WhatsApp और टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले जान। चलो जी हुण आपां शुरू करते हैं। ऑनलाइन ACR फिल करने लिए तुसीं अपने गूगल के सर्च बॉक्स में जाके ई पंजाब लिखना है और ई पंजाब नूं खोल लेना है। सो ई पंजाब खोलने तो बाद तुसीं इहदे विच जो स्टाफ लॉगिन की ऑप्शन आती है उहदे विच जाना है, क्योंकि तुसीं अपनी जो स्टाफ लॉगिन की ID है उहदे विच जाके ही अपनी जो ACR है फिल कर सकते हो। सो सब तो पहले तुसीं जाना है जी ई पंजाब दे विच स्टाफ लॉगिन खोलना है। पहले ई पंजाब की वैबसाइट खुल जान दो, उस तो बाद सो ई पंजाब की वैबसाइट खुलण तो बाद तुसीं लॉगिन में जाके ध्यान नाल देखो, इत्थे स्कूल पब्लिक ऑफिस लॉगिन लिखा, ये नहीं जाना। तुसीं इस बार जाना है स्टाफ लॉगिन दे विच और अपनी जो ID है वो खुलनी है। सो तुसीं देख सकते हो कि ई पंजाब की जो स्टाफ लॉगिन है वो खुल चुकी है। हुण इहदे विच तुसीं आपदा यूजर नेम जो तुहानूं स्टाफ डिपार्टमेंट वालों मिलिया है और पासवर्ड फिल करके और इत्थे डेट ऑफ बर्थ फिल करके इसनूं अगे खोल लेना है। इहदे विच तुहाडी जो आपदी ID है जो तुहाडे नाम ते बनी हुई है ई पंजाब दे विच वो खुल जाएगी, जिहदे विच तुहाडी सारी डिटेल होवेगी। सो गो दी ऑप्शन पर क्लिक करते ही अपनी जो स्टाफ ID है वो खुल जाएगी। ये तुसीं जाना है जी अपलाई की ऑप्शन पर जो लिखा आ रहा है ना अपलाई, इनू टच करोगे जो। सो अपलाई नूं टच करते ही तुहाडे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सो तुसीं देख सकते हो कि जो चौथे नंबर के उपर जो 4th रो है ये लिखा रहा फिल ACR या अपलाई ACR। तुसीं इहदे उपर इसनूं टच करना है और अपनी ACR फिल करने लिए इस जगह तो अगे बढ़ना है। सो आपां इहनूं टच करांगे और इस जगह तो अपनी ACR नूं फिल करने लिए अगे बढ़ांगे। तो इसनूं टच करते ही नवा पेज खुल जाएगा। सो इसनूं टच करते ही जो नवा पेज खुलेगा ये सब तो पहला लिखे आ रहा है स्टाफ जनरल डिटेल्स। सो ACR फिल करने लिए पहला कॉलम आ रहा है स्टाफ जनरल डिटेल, ये ऑलरेडी फिल्ड है वा, तो स्टाफ जनरल डिटेल भरने की कोई जरूरत नहीं हैगी, ऑलरेडी फिल्ड आएगा। सो हुण आपां अगले सैक्शन में जाना है जो नीचे लिखा आ रहा है फिल ACR रिव्यू फॉर्म। सो आपां स्क्रॉल करके फिल ACR रिव्यू फॉर्म नूं बल चले जाना है। सो तुसीं देख सकते हो कि मैं स्क्रॉल करके फिल ACR रिव्यू फॉर्म पर आ गया। हुण इहदे विच सब तो पहला आपां फिल करना है जी पैन नंबर। सो पहले कॉलम में तुसीं अपना पैन नंबर फिल कर देना है और ये सामने ये दूसरा कॉलम आ रहा है GPF पैन नंबर। सो ये तुसीं अगर GPF वाले टीचर हो तो GPF नंबर, अगर तुहाडा प्रान नंबर बनया तो वो प्रान नंबर इत्थे फिल करना है। सो इस तो बाद अगला पूछा रही बेसिक पे, तुसीं इत्थे अपनी बेसिक फिल करनी है। अगर तुहानूं अपनी बेसिक पे नहीं पता तो मैं तुहानूं EHRMS पोर्टल खोल के दिखा देना वा, तुसीं उत्थों जाके किस जगह तो अपनी बेसिक पे देख के लिख सकते हो कि तुहाडी बेसिक पे कितनी है, क्योंकि EHRMS पोर्टल पर सारी डिटेल तुहाडी पे दी पई है। इसी तरह ग्रेड पे भी तुहाडी कितनी है ये सारी EHRMS पोर्टल पर दसी गई है। सो मैं नाल दी नाल तुहानूं उहनूं भी खोल के दिखा देना वा। सो अपनी ग्रेड पे पता कर ली तुसीं गूगल सर्च में जाके IHRMS पंजाब लिख के सर्च कर लेना है। जो सब तो पहली वैबसाइट HRMS.punjab.gov.in खुलेगी इसको खोल लेना है।
ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ EHRMS ID ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ID ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ID ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਰ ID ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਪਚਾ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਟਰਾਈਵ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ID ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮਾਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਾਈ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਡਿਟੇਲ, ਇੰਪਲੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ, ਇੰਪਲੋਈ ਸੈਲਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈ ਸੈਲਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈ ਸੈਲਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਔਰ ਪੇ ਬੈਂਡ ਔਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ACR ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕਾਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਫਰੋਮ ਡੇਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡੇਟ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ACR ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 21-22 ਦੀ, ਇਸ ACR ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਭਰ ਦੇਣਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੇਟ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਡੇਟ, ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ACR ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 21-22 ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 22-23 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ 21-22 ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਿਖ ਕੇ 1 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਡੇਟ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਫਰੋਮ ਡੇਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡੇਟ ਜੋ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ 21-22 ਦੀ ACR ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੋ ਔਰ ਯੈਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ACR ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ 3 ਅੰਕ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਆਫ ਅਵੇਲਡ ਲੀਵ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਥੇ 0 ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਨ ਲੀਵ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਫਿਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ 0 ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਥਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ ਸੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਛੁੱਟੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ % ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 21-22 employee worked as per the instructions of department and teached classes 3rd and 4th and complete the syllabus co-curricular activities in prescribed time period। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਟਰਸਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਫ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਪਰਫੋਰਮਡ ਵੈਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਡਿੰਗ ਆਪਦੀ ACR ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡ ACR ਰਿਵਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਡ ACR ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ACR ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਸੋ ਜੋ ACR ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਗੈਰਾ ਭਰਨੇ ਆ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ACR ਰਿਵਿਊ ਫਾਰਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ACR ID ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਨ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਔਰ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵਸ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ 008 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ 0 ਸੀ, ਅਰਨ ਲੀਵ 0 ਸੀ ਔਰ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ 8 ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੋ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਡ ਔਨ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ACR ਹੈ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕਾਲਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਲਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਓ 3rd ਔਰ 4th ਕਲਾਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 8th 9th ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 3rd ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ 3rd ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 100% ਭਰ ਦੇਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 3rd ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 4th ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 3rd ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ 23 ਫਿਲ ਕਰਤੇ ਆ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ 100% ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100% ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 100% ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹ 100% ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਬਮਿਟਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਲਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 3rd ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 4th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 30 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ACR ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਨਲ ਸੇਵ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਯੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਅਰ ACR ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਸੇਵਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਂਡ ਨੋ ਐਨੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲਾਊਡ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ACR ਜੋ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਨ ਪੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਔਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ID ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸਟਾਫ ਲੌਗਇਨ ਤੋਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਨ ID ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਯੂਅਰ ACR ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਬਮਿਟ ਟੂ 2 ਜੂਨ 2022। ACR ID ਜੋ ਹੈ 18304 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 0 ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈੱਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਨ ਆਈਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਬਮਿਟਡ ਜੋ ਹੈ ACR ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਫਿਲ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਫ ਆਈਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ PDF, ਤੁਸੀਂ ਇਸ PDF ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ACR ਡਿਟੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ACR ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਫਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ ACR ਡਿਟੇਲ 2 PDF। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ACR ਹੈ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ACR ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ACR ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਨ ਈ ਪੰਜਾਬ ਆਈਡੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੌਗਇਨ ਪੇਜ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫਿਸ ਲੌਗਇਨ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫ ਲੌਗਇਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ UDIS ਕੋਡ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ UDIS ਕੋਡ ਭਰ ਕੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲ ACR ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲ ACR ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲ ACR ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ACR ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ACR ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ACR ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਐਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਐਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੋ ACR ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ACR ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਫਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਚਰ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅੰਕ ਲਗਾਏ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅੰਕ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ 10 ਵਿੱਚ 0 ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਕ 27 ਦੇ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਐਡ ACR ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡ ACR ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ACR ਮਾਰਕਸ ਫੀਲਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਅਥਾਰਟੀ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਈ ਪੰਜਾਬ ਆਈਡੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ACR ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਾਰਕਸ ਅਬਟੇਨਡ ਨੋ ਐਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲਾउड। और नीचे ग्रीन कलर भी लिखा रहा है कि ACR पॉइंट्स आर सबमिटेड ऑन 2 जून 2022 एंड एप्लीकेशन मूव टू दी रिव्यू अथॉरिटी BPO/DEO। सो अपनी एप्लीकेशन जो है अगे चली जा चुकी है। सो थर्ड नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ और अगर तुसी प्रिंट लेना चाहते हो तो इसका प्रिंट भी ले सकते हो। सो इस तरह अपनी सेव की गई जो है ये चली जा चुकी है जी।